सुनकर देखो सुनकर देखो सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। চেনো অভিজিৎদাকে? স্বস্তিকাদি বললো ভীষণ ভালো স্ক্রিপ্ট, তুই পড়ে দেখ একবার। হ্যাঁ কিন্তু তুই দেখ স্ক্রিপ্টটা পড়ে দেখ। আর আমি পড়েছিলাম আর তারপর তো উই অল বিকেম আ পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি। আর অভিজ্ঞতা বলতে প্রচণ্ড জ্বালিয়েছি আমরা সবাই অভিজিৎদাকে। অভিজিৎদার মোটামুটি মাথা খারাপ করে দিয়েছি, কারণ আমাদের সারাক্ষণই খিদে পেতো আর শর্টের মাঝখানে মতো আমরা একটু খেয়ে নিই, আর অভিজিৎদা কখনো না বলতো না। সো অল ইন অল আমি বলবো যে খুব সুন্দর একটা, মানে আমরা লিটারালি ফ্যামিলি হয়ে গেছিলাম ওই কদিন, সবাই ফ্যামিলির মতনই ছিলাম, ফ্যামিলির মতনই ঘোরাফেরা করছিলাম। আর মানে क्वेश्चन है आपसे कि मैं सदीनामा से मीनाक्षी बोल रही हूँ। आप ये सांगन एरिया, सर आपने ये पिक्चर बनाने की आपने ये पिक्चर बनाने का कैसे फैसला लिया और इसी विषय को लेके? We have already covered it. Yeah, because when I heard the story, you know, you can't make a film within the four walls. When we think of a film, we want it to be a universal idea, universal. It has to work everywhere. It is not a film just for Malayalam or it cannot be within India. It has to be something universal. Now here is a film where you're talking about unidentified bodies floating in the waters, global waters. You look at any calamity across the globe, like the Katrina in the US, you know, you look at anywhere, you have this unidentified bodies floating in the waters. Now this went manyfold during the COVID-19, where there was no place to put the bodies. People started throwing the bodies into the water. So when it floats and floats and floats. That is origi. It is floating and floating and where is it going? So you will find bodies floating, and in Kerala especially there is a place called Kuttanad, which is called the Venice of India, in Alleppey district, where you find bodies like this. Even in Benares, Yeah, if you go to Benares, dip in Manikarnika Ghat, if you go to the Shashur, Yeah. you So- have bodies Floating. all So along. this is the idea. So when I heard it, so it is a story which can be universally identified. There is no looking back. We are on the right track. Thank you. Article in which it said that 170 bodies were flushed out of Ganges, Yes. because nobody was cremation was going very high, and so people were throwing the body in the Yes. So during that was also one way of inspiration, because we have such situations happening in Kerala, Kuttanad, where water has jurisdiction. So no police wants to take the responsibility, so they push it to the next jurisdiction of the water. So this story is based on that. So though the inspiration was during the COVID, the story came from our own country, our own state. Okay, thank you. We've heard about police. এইগুলো সিনেমাটোগ্রাফির একটা এক্সটেন্ডেড সিনেমাটোগ্রাফার্স বলা হয় এই পোস্টের যারা কাজ করেন তাদের, কারণ সিনেমাটোগ্রাফিতে যেটা অ্যাচিভ করা হয় তারপরে কালার কারেকশানে পোস্ট প্রোডাকশানে এসে সেটার ফাইনাল ফিনিশিং টাচ বা পেইন্টিংয়ের শেষ তুলিটা দেওয়া হয়। এবার দু তিনটে পয়েন্ট, প্রথমত হচ্ছে শর্ট ফিল্ম এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট শর্ট ফিল্ম। ইন্ডিপেন্ডেন্ট কথার অর্থ আসলে স্বাধীন, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিভিন্ন দলের সাথে কাজ করে যেটা বুঝেছি যে নানা রকমভাবে আসলে এই দলগুলো অনেক বেশি পরাধীন। বাজেটের দিক থেকে বলুন, রিসোর্সের দিক থেকে বলুন, ডিস্ট্রিবিউশনের দিক থেকে বলুন, সমস্ত দিক থেকে এত বাধা বিপত্তি ক্রমাগত আসতে থাকে, সেইটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের কাছে সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক মানুষ উৎসবদা তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছেন এবং একটা লং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কখনো ফান্ড ক্রাইসিস, কখনো রিসোর্স ক্রাইসিস, কখনো প্রপার কোনো প্রোডাকশন সাপোর্ট নেই, সেখান থেকে এই 10-12 জনের একটা ছোট্ট দল বানিয়ে এবং যারা সো কল্ড সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টস নন
তাদেরকে নিয়ে যেভাবে কাজটা শেষ করেছে, সেখান থেকে আমরা সকলেই জানি যে শর্ট ফিল্মের অ্যাসাজ বাজার বা মার্কেট বলে ওরকম এখনো পর্যন্ত কিছু নেই, অন্তত বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে। সেখানে কলকাতা অন্তত একজন মানুষ কিভাবে পৃথিবীটা দেখেন, তার কাছে রঙের ভ্যারিয়েশনটা কীরকম, কতটা কন্ট্রাস্ট, কতটা ভাইব্রেন্ট, সেটার কোনো এক্স্যাক্ট ম্যাথামেটিক্যাল রেফারেন্স আমার কাছে ছিল না। ফলত আমি যেটা করবার চেষ্টা করছিলাম যে ভিন্টেজ লেন্সটা আসার ফলে আমরা অলরেডি একটা মানে পুরনো কোডাক ফিল্ম প্রিন্টের মতো একটা রেড, ম্যাজেন্টা, টিন্ট, এই ধরনের একটা অর্গ্যানিক এফেক্ট অলরেডি আমার সিনেমাটোগ্রাফির মধ্যে ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে কালার কারেকশনে আসার পরে আমরা কোডাকের প্রসেসিং সফটওয়্যারস ইউজ করে সেটাকে আরও খানিকটা কন্ট্রাস্ট অ্যাড করি, আরও খানিকটা একটু ব্লারি, একটু সফট, আশপাশটা একটু চাপা, মাঝখানে আমরা ক্যারেক্টার। এবং এখানে যেহেতু একটা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের কালারে, যে দেখানো হচ্ছে যে রাইড ইন দ্য রেইন, মানে গাড়িটা ক্রমাগত চলছে কিন্তু আসলে চলছে না। শুটিংয়ে আমাদের যেভাবে ভাবা হয়েছিল যে প্রপার কার রিগ সেট করে আমরা একটা মুভমেন্টসের মধ্যে কাজ করব, সেটা আমরা করে উঠতে পারিনি। আমরা একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে আলোটাকে মুভ করিয়েছি যেখানে গাড়িটা স্ট্যাটিক। এই যে অপটিক্যাল ইলিউশনটা আমরা শুধু আলোর মুভমেন্টস দিয়ে যাচ্ছি এবং যেটা এডিটিংয়ের মধ্যেও বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাকে লাইট এবং ডার্কনেসের সাপেক্ষে সেই ইলিউশনটা দর্শককে বিশ্বাস করানোটা আমার কাছে অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ অ্যাট এনি মোমেন্ট যদি মানুষ বুঝতে পেরে যান যে গাড়িটা আসলে চলছে না, তখন কিন্তু তিনি গল্পের থেকে বাইরে চলে আসবেন। তখন তার ওই মানে ম্যাজিকটা যেই ভেঙে যাবে, সে তখন ওই মোহের বাইরে চলে আসবে এবং গল্প থেকে ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে যাবেন। ফলত যারা ছবিটা দেখেছেন বা আগামীতেও যারা দেখবেন, তারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে অন্ধকারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা খুব ডেলিভারেটলি আমরা ব্যবহার করেছি। যে মুখগুলো ঠিক দেখা যাচ্ছে না, দেখা গেলেও খুব আবছা, একবার এলো আবার চলে গেল, আবার স্ট্রিট লাইটের সাথে মুভমেন্টসে এলো। প্রথমে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সময় করে এই প্রেস মিটিংয়ে এসছেন। দু একটা খোলাখুলি কথা বলি। এগুলো এই আমাদের ডিরেক্টরের কাছ থেকে আমার শোনা, যে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে উনি প্রথম যখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন যে, আমি ভুল বললে শুনতে দেবেন না, যে জয়া ভাদুরীর করার কথা ছিল মুখ্য চরিত্র, সেটা হলো না। তারপর হলো শর্মিলা ঠাকুর, প্রথমে শর্মিলা, তারপর জয়া। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সেটা হয়নি। তারপর উনি কলকাতায় ফিরে এসে ঠিক করেছিলেন যে অনসূয়া মজুমদারকে নেবেন, সেটাও হলো না। কতটা মানানসই হবে কি না হবে সেই নিয়ে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। আমি ডিরেক্টরকে মমতা শঙ্করের নাম প্রপোজ করেছিলাম, উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা রাজি হয়েছিলেন এবং মমর কাছে গিয়ে স্ক্রিপ্টটা শোনান। স্ক্রিপ্টটা এই বারদিনে এরকম দোলাচল হলো, ধাক্কাধাক্কি হলো বলে আমি 3 বার ওনাকে রিজেক্ট করেছিলাম যে আমি করবো না। কেন রাগ হয়ে গেছিল যে একটা ডিসাইড করতে পারছেন না কেন। পরে আমি ভাবলাম ওনার প্রথম পরিচালনা, অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে তো একটা ছবি করতে হয়, অনেক কষ্ট করে ছবি করতে হয়, অনেক কষ্ট করে একজন প্রডিউসার জোগাড় করতে হয়। সব মিলিয়ে তারপর ওনার নিষ্ঠা, ওনার চেষ্টা, ওনার বারবার আসা, বারবার বলা, সেটা আমাকে খুব ইমপ্রেস করেছিল যে না, এই মানুষটা খুব জেদি মানুষ এবং উনি কিছু একটা করে দেখাবেন। আর ছবি মূল চিত্রনাট্যের মধ্যে আমার যেটা সব থেকে ভালো লেগেছিল যে এটা একটা বাঙালিদের জন্য গল্প। দুর্গাপুজো নিয়ে তো অনেক ছবি হয়, অনেক সিরিয়াল হয়, পুজোর সময় সিরিয়ালে একটা করে দুর্গা মূর্তি দেখিয়ে দেয় অকারণে, কিন্তু এটার বুননটাই এমন গল্পটা যে দুর্গাপুজোটা সবে সবে হয়েছে, তারপর বিজয়া এলো বাড়িতে, বাঙালি পরিবারে যেরকম সকলে একত্রিত হন, এই বাড়িতে সকলে একত্রিত হয়েছেন এবং তারই মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, ভালোবাসা সব মিলিয়ে একটা সুন্দর একটা অদ্ভুত চিত্র ফুটে উঠেছিল। এবং ওই চিত্রনাট্যটা অত্যন্ত ভালো, ওনার সামনেই আমি বলছি, একটা নিপাট বাংলা ছবি হয়েছে এতে। এবং উনি খুব পরিশ্রম করেছেন, দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। ওনার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে, খুব রাগারাগি হয়েছে। আমি একটু মাথা গরম করার লোক, মমতা শঙ্করের সঙ্গে তো সকাল সন্ধে হতো। তার কারণ হচ্ছে মমতা একটা শট 7 বার 8 বার 9 বার করে রিহার্সাল করবে, আমার অভিনয়টা যান্ত্রিক হয়ে যেত।
তো মমতার সঙ্গে খুব রাগারাগি হতো আমার, কিন্তু যেহেতু মমতার সঙ্গে বহুদিন ধরে অভিনয় করছি নানান ছবিতে, কোথাও একটা সমঝোতাও ছিল। ভালো অভিনেত্রী, আর ভেবলি তো অসাধারণ অভিনেত্রী, ওর কথা কি বলবো, ভীষণ ভালো অভিনেত্রী, আমি সত্যি সত্যি ওর সামনেই বলছি। তো সব মিলিয়ে ছবিটা খুব ভালো হয়েছে বলে আমার ধারণা। খুব পরিশ্রম করেছেন, আর যিনি এখানে আজকে আসেননি হচ্ছে ছবির ডিওপি, ক্যামেরাম্যান, হ্যাঁ আছেন হয়তো নেই, খুবই ভালো, উনি এত সাহায্য করেছেন, লাইটিং এত ভালো করেছেন যে আমার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। যাকে আমি আশা করি আপনারা সকলের ছবিটা দেখবেন, ভালো হলে সবাইকে বলবেন, খারাপ হলে আমাদের বলবেন। ধন্যবাদ। একটা নিখাত নিটোল গল্প আমরা বলতে প্রথম ছবি, এবং সেটা কমপ্লিট ছিলাম না, মানে এই শর্ট ফিল্মসে, এবং তার মধ্যে থেকে 10টা ছবি সিলেক্টেড হয়েছে। তার মধ্যে যদি তোমার ছবি সিলেক্টেড হয়ে থাকে ইয়োর ফার্স্ট ফিল্ম, তার জন্য অবশ্যই তুমি অভিনন্দন, মানে অভিনন্দন তোমার প্রাপ্য। এবং অদ্ভুতভাবে এটা কলকাতার রাস্তাতে একটা ট্যাক্সিতে বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে, একদম অন্ধকার রাস্তায় ছবি আর কি, কিন্তু আমরা ছবিটা শ্যুট করেছি কুচবিহারের দিনহাটাতে গিয়ে। তার কিছু কারণ ছিল, কারণ আমাদের যে প্রডিউসার ছিল তিনি লাস্ট মোমেন্টে পালিয়ে গেছেন। তো কি করে এরকম একটা সেট আপ মানে যে কনস্ট্যান্ট ট্যাক্সি চলছে, বৃষ্টি চলছে, এরকম একটা সেট আপের তৈরি করা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টভাবে ভীষণ ডিফিকাল্ট। এবং অদ্ভুতভাবে আমাদের গল্পের দুটি চরিত্র রয়েছে, মানে যে অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে দুটি চরিত্রের মধ্যে একজন ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে তিনি ব্লাইন্ড, এবং আরেকজন ব্লাইন্ড কি নয় সেটার একটা কনফ্লিক্ট রেখে দেওয়া হচ্ছে। তো আমি ডিসাইড করি যে ছবিটাকে আমরা অন্যভাবে প্রেজেন্ট করা যায় কিনা। তো বেসিক্যালি আমরা ক্যারাভাচিওর পেইন্টিং থেকে একটা ইন্সপিরেশন নিয়েছি। এটা পুরোটা একটা ব্ল্যাক চেম্বারের মধ্যে আমরা শ্যুটটা করি। বেসিক্যালি পুরো এই ছবিটার 80% শ্যুট আমরা একটা ঘরের মধ্যে করি, এবং আমরা দিনহাটাতে গিয়ে এন্টায়ার জিনিস আমরা মানে কোনো কিছুই কলকাতা থেকে নিয়ে যাইনি, মানে জাস্ট আমি কয়েক পিস লেন্স নিয়ে গেছি যেটা আজ থেকে 50 বছর আগে তৈরি, এবং বাকি ওখানে লোকাল রিসোর্স করে যা কিছু পাওয়া গেছে এবং ওখানে সেট তৈরি করা, এমনকি রেন মেশিন থেকে শুরু করে লাইট ঝোলানোর ক্ল্যাম্প, এবং যারা কাজ করেছে ম্যাক্সিমাম ক্রু মেম্বার ওখানকার লোকাল পিপল। তো এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল আমাদের টেকনিক্যাল কারণে, কারণ এটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যে পরিমাণ এক্সপার্টাইজ দরকার ছিল যেটা প্রায় কিছু নেই, এবং ফাইনালি যেটা আমরা আনতে পেরেছি, আমরা যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম তার থেকে অনেক বেটার কিছু পেয়ে গেছি। তো সেইটা আমাদের কাছে নিজেদের খুব আত্মবিশ্বাসের একটা জায়গা, কারণ পুরো এন্টায়ার ছবিটা একদম দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা, তার জন্য ইনভেন্ট করা, রেন মেশিন থেকে শুরু করে ওই রকম একটা লুক অ্যান্ড ফিল, এবং কনস্ট্যান্ট ট্যাক্সি চলছে। তো সেটা আমার নিজের জন্য একটা খুব বড় এক্সপিরিয়েন্স। আমার লাস্ট 10 বছরে আমি অনেক ধরনের প্রোডাকশন, খুব নামকরা প্রোডাকশনে কাজ করেছি, কিন্তু এই ছবিটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল, কারণ এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট তৈরি করেছে যে এভাবেও কাজ করা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। উৎসব, তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি, তুমি কোনো ফিল্ম স্কুল থেকে পাশ করেছো? না, আমি ফিল্ম স্কুলের মানুষ নই, আমি সাহিত্য মানুষ। উনি বলেছেন যে নো, আই হ্যাভ নেভার বিন টু আ ফিল্ম স্কুল, আই হ্যাভ বিন টু ফিল্মস। রাইট, দেখেই যতটুকু শিখতে পারি। তারপর হাত পাকানোর জন্য একটু যখন নামলাম তখন দেখলাম চ্যালেঞ্জেস আর মেনি, চ্যালেঞ্জগুলোকে ফেস করতে করতে অনেকটা শেখা আর কি, অনেকটাই শেখা বাকি। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। দেখি অল দ্য বেস্ট। আচ্ছা, আপনি কিছু বলেন। এডিটর রোহিত ঘরামি। নমস্কার সবাইকে। আমার চলচ্চিত্র সম্পাদনা করার যে শুরুয়াত, সেই সময়ের এই ছবিটি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি। কেন আলাদা করে শুধুমাত্র সম্পাদনার আগে চলচ্চিত্রটা শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে, কারণ খুব মানে আমি তো বুঝতেই পারছেন যে খুব বয়স কম, এবং যারা বানাচ্ছেন তাদের সময়ের কাজের যে মাহল, চাকরির যে মাহল, আমার সময়ের সেই মাহলটা অন্যরকম। আমার সময় এডিট বলতে ভিডিও এডিট বলা হয়, সেখানে সিনেমা এডিট বা আরও তার চারপাশে যা যা জিনিসপত্র সেগুলোকে সব মিলিয়ে এক ধরনের ভিডিও এডিট বলা হয়। ফিল্ম এডিটিং বলে আলাদা করে কিছু আর বেঁচে নেই বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার এডিটিংয়ের জার্নি শুরু হয়েছিল অনেক আগে, কিন্তু সেটা শুধুই মানে একদমই ব্রেড অ্যান্ড বাটারের জায়গা থেকে।
চলচ্চিত্র সম্পাদনা ফিল্ম এডিটিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি হিসেবে রাইডিং দ্য রেন আমার কাছে একটা অন্য জগৎ। কারণ আপনারা শুনছিলেন যে ছবিটি যেভাবে তৈরি হয়েছে ডিউরিং প্রিন্সিপাল ফটোগ্রাফি, সেই সময় যেভাবে শ্যুট হয়েছে সেটা প্রচণ্ডই নিজেদের মতো করে জিনিসপত্র নিয়ে কিছু লোকাল মানুষদের হেল্প নিয়ে শ্যুট হয়েছে। ইভেন আমরা কলকাতাতেও সেই কাজটা করতে পারিনি। এডিটের প্রসেসটা সেই রকমই অনেকটা ছিল আমাদের কাছে। আমরা এডিটের সময় ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা তাড়াহুড়ো করে কোনো একটি লক্ষ্যে পৌঁছবো না, যে ছবিটি বানিয়ে আমাকে একটা সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, সেই তাগিদটা থাকে, কিন্তু সেটা একটি ফেস্টিভ্যালের জন্য। So mentor is always Wonderful. I just have one question. Please introduce yourself. I do. This is Daliy. I'm from Kolkata Times. What I fail to understand, I have been asking Google auntie for last yesterday till this morning. What's his name? Bozuki. I mean, I cannot even spell it. We have just mentioned it earlier. We've done it. But where did you get this? I mean, is it there in the? There Origi, it's not there anywhere. It's just Origi means, flowing. It flows and flows and flows. Is it in Kerala? धीरे बहे गंगा, धीरे बहे जमुना, धीरे बहे What चित्रा. I don't understand is this word is somewhere in a text form or कहीं पे कुछ है? Yeah, yes. Origi is there, yeah. Origi is a word in Malayalam which means flow. And if you look at a movie, it is about a dead body flowing in the water. So we have 40,000 unidentified bodies which is floating on international global waters every year. So it is a tribute to the unidentified body. And so when we are telling that it is flowing in the water, so there was no other way we could probably poetically put it. So that's why Origi, and poetically it means quiet flows the dead. So what I want to know, that was my first question. The second one is, since this was your, the film has just popped up the way you explained, how now you are going into the international films. What would be your film journey? আপনি আরেকটু আগে থেকে থাকলে পুরো আনসারগুলো আপনি পেয়ে যেতেন। উনি অলরেডি এটা বলেছেন। Film journey বলেছেন? হ্যাঁ। The journey, I'll make it very. The journey is it'll travel to international film festivals, go for the full circuit. No. I'm not asking that. I'm asking the next film. What have you thought about the next film? Have you thought? Yeah. The first one was unplanned. No, it wasn't unplanned. That's what he said right at the beginning, that the child has been asking for several years now. That make a film happen. In how many That itself is a story. In how many festivals this one is participating? No, we have got more than 15 festivals coming up. International. Look, I wanted it to premiere in Kolkata International Film because I've never been here. Oh, that's lovely to hear. First time, yes. So I did not even put it in Kerala Film Festival. I was about to ask you why this wasn't in the Same time. December 5th and 6th. सर इसके पिक्चर दिखा चुके हैं, ये फिल्म दिखा चुके हैं, शो पूरा हो It was गया। shown yesterday and we have one more screening tomorrow at 1:30. 1:30 1:30, I don't know. That's It's not a here. different theatre. It's a different theatre. Which theater? Southern is right here. Okakura. Sorry. Okay, Yeah, sorry. Salt Lake City, correct. Mr. Sivan, how was the experience of directing your own son? Good question. Please give your names also when you put the questions. Yeah, very interesting because when I told, look, though there was a lot of pressure in making a film with my son, you have to hit about the right idea, right? You can't simply go and make a film with them. So that is when this P.R. Prasad passed away during the filming of the filming. So he gave me this idea about, it's about a boy who lost his father 5 years back. And in a boat capsize. All the 6 people out of the 6 people, 5 bodies were recovered, but not his father's body. So you don't know whether he was alive or dead. So he's growing up in this days without knowing whether the father is alive or dead. Now he goes for fishing with 2 other fishermen, and while fishing in the early hours of the day, they get a dead body in the net.
Now the first thing can be, is this his father's body? Can't be, because he's almost 5 years now. But that really gives this thing, he is confused now. And he wants to give a proper burial to the dead body. Now, there is one scene in the film where this boy goes into the middle of the water and looks at the body and says, who are you? Where are you come from? Do you have a son like me? He's asking the dead body, you know. So that is a backdrop. So when I hit upon this idea, I narrated this to my son. I told him, look, this is the story. So he said, Dad, can I have the script with dialogue so that I can learn it by heart? Script was given to him, he by hearted it, and he started doing his own acting in front of a mobile camera. Every day he used to do something and show it to me. Is it okay? So there was a lot of pre-production, a lot of planning behind, not from my side, from his side. And then he started learning how to row a boat. He wanted to be authentic about it. So there was a lot of preparation. And the first day of the shoot, when in front of so many people, about 100 people, crew, he was a little childish, or I would say a little confused and stage fright, which I told him he would. And the first day shoot, he was not, I wasn't happy. And when we came home, পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস, ক্যামেরাম্যান প্রডিউসার সুজিত রাহা, সিনেমাটোগ্রাফার সুপ্রিয় দত্ত। সুপ্রিয় কি আছে এখানে? নির্বাণ মাইতি নেই। আমাদের সঙ্গে কাস্টের কেউ কেউ আছেন, তার মধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। উনি যদি ছবিটি সম্পর্কে কিছু বলেন। এবং করেছেন শ্রী সুজিত রাহা এবং আমি দুজনেই আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে বিলংস করি, শিলিগুড়ি শহর থেকে, এবং এটি আমাদের যৌথভাবে প্রথম কাজ কলকাতায় এসে ছবিটি সম্পূর্ণ করা। এবং ছবিটি কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মতো এত বড় একটি প্রেস্টিজিয়াস ফেস্টিভ্যালে ছবিটি সিলেক্ট হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী মমতা শঙ্কর, শ্রী দীপঙ্কর দে, স্বস্তিকা মুখার্জি, মীর আফজাল আলী, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, ঋতব্রত মুখার্জি, পদ্মনাম দাশগুপ্ত, বিদিতা চক্রবর্তী, মিসকা হালিম, অনিমেষ ভাদুরী, তানিকা বাসু, বিমল গিরি এবং আরও অন্যান্য শিল্পীরা রয়েছে। ছবির মিউজিক করেছেন রণজয় ভট্টাচার্য। ছবিটি দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে একটি পরিবারের গল্প, এবং এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে যা ঘটে চলেছে তারই একটি প্রতিফলন আমরা এই ছবির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তার একটা সামাজিক বার্তা রয়েছে, তার একটা লিবারেল বার্তা রয়েছে, তার একটা রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে, এবং সমস্ত কিছু সহাবস্থান, যেখানে আমাদের প্রতি মুহূর্তে কোনো কিছু পয়েন্ট আউট করে দেওয়া হচ্ছে, সেখান থেকে আমরা যেভাবে যে সমাজ ব্যবস্থায় বড় হয়েছি তার সব কিছু নিয়ে সহাবস্থানই এই ছবির মূল বক্তব্য, আর তাকে ঘিরেই রয়েছে ছবির মূল চরিত্ররা। প্রযোজক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হলো ঠিকই, কিন্তু আমার প্রযোজক হিসেবে কোনো পেশাদারিত্ব তেমনভাবে নেই। এই প্রথম আমি একটা ছবি প্রযোজনা করলাম, এবং আশা করছি করতে করতে শিখে সকলেই যেভাবে শেখে, আমার অনেক কিছু এর মধ্যে থেকে ইতিমধ্যেই শিক্ষণীয় অনেক কিছুই লেগেছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, গোটা টিম নিয়ে কাজ করা এবং সকলের সম্মিলিতভাবে প্রত্যাশিত কাজটাকে ঠিকমতো করতে পারা, তার একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ অবশ্যই এরকম ধরনের নির্মাণগুলোর উৎকর্ষতা এবং উৎসাহনের কাজ যেভাবে করে তুলেছে, এই ধরনের এটা আমার প্রথম ছবি। প্রথম ছবি, তাতে তুমি রাজি হলে অভিনয় করতে, কারণটা কি? নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছি। আমার ক্যারিয়ারে প্রায় 23 বছর বয়স হতে চলল। 23 বছরে আমি সবচেয়ে বেশি নতুন পরিচালকদের সাথেই কাজ করেছি, আর তারপরে তারা নতুন যখন আর নেই তখন হয়তো তাদের সঙ্গে আরও কাজ করেছি। কিন্তু অনেক অনেক কাজ, অনেক ছবি, ওয়েব সিরিজ, শর্ট ফিল্মস, অনেক কাজ করেছি যেখানে নতুন পরিচালক। কারণ আমার মনে হয় যে সবার একটা প্রথম দিন থাকে, আমারও একটা প্রথম দিন ছিল, এবং কিছু মানে এক্সপিরিয়েন্সটা হবার আগেই রিজেকশনের যন্ত্রণাটা আমি খুব ভালো করে বুঝি। আর আমার সবসময় মাথায় এটা থাকে একজন অভিনেতা হিসেবে, যে আমি আমার আগের কাজগুলো যা করেছি সেটারই যেন রিপিট আবার পরের কাজগুলোই না করি। কারণ মানুষকে যদি হলে এসে বা টিভির পর্দায় বা যেখানেই আমাকে কাছে হওয়ার আমি তাদের ইচ্ছে করবে আমার কাজগুলো দেখার, আমার একটা রেসপন্সে পড়ে যে আমি কতটা নতুনভাবে নিজেকে তাদের সামনে রাখতে পারছি।
সেটা গল্পের খাতিরে হোক, চরিত্রের খাতিরে হোক, আমাকে কেমন দেখতে লাগছে সেই বিষয়ে হোক। সো অভিজিৎ যখন আমার কাছে আসে, আমার সবসময় মনে হয় যে কোনো কাজে স্ক্রিপ্টটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট, স্ক্রিপ্ট ইজ আর বাইবেল। যখন ছবিটা নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তখন আমি বম্বেতে ছিলাম, কাজ করছিলাম ওখানে, এবং আমি একটা স্ক্রিপ্ট আমার কাছে এলে আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে নিই, কারণ আমার গল্প পড়তে ভালো লাগে। আমি জানি এটা অভিনেতা, মানে তারা কতটা বড় অভিনেতা এটা প্রমাণ করার জন্য বলা উচিত কোনো মানে প্রোডাকশন হাউস বা ডিরেক্টরকে যে 4 মাস লাগবে আমার একটা স্ক্রিপ্ট পড়তে। আমি জানি আমার আশেপাশে অনেক স্টার এবং অনেক অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা এরকম বলে যে 4 মাস পরে জানাবো বা 5 মাস পরে জানাবো স্ক্রিপ্ট পড়ে কেমন লাগলো। আমি বসলে মানে বিঞ্জ ওয়াচিংয়ের মতন বিঞ্জ রিডিং করে ফেলি, এবং আমার একটা খুব মর্মস্পর্শী গল্প লেগেছিল এটা, যেখানে আর আমাদের এখনকার ছবি যা যা হচ্ছে কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে বা ন্যাশনালি, সব কিছুর মধ্যে একটা ক্রাইম আছে আর নয়তো একটা গোয়েন্দা আছে। তো থ্রিলার জনরার বাইরে তো আমরা খুব একটা কাজ করে উঠতে পারছি না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিজিতের স্ক্রিপ্টটা একটা পরিবারের গল্প বলে, বাবা মা, কনজারভেটিভ ফ্যামিলি, সেখান থেকে তাদের মুক্ত হয়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠা, ভাই বোন, এতজন অ্যাক্টরের নাম নিলেন অভিজিৎ, তো বুঝতেই পারছেন যে এই ছবিতে প্রচুর কাস্ট মেম্বার্স, কারণ একটা বড় পরিবারের গল্প আমরা বলেছি। আমার মনে হয় যে আমাদের আশপাশের জায়গাগুলো থেকেও এই বড় পরিবার, একান্নবর্তী পরিবার, জয়েন্ট ফ্যামিলি বা পুজোর সময় সবার এসে একটা ছাদের তলায় জড়ো হওয়া, এগুলো তো সেখান থেকে খুব ভালো লেগেছিল। আর সবসময় একটা ইচ্ছে থাকে বড়দের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা যেন আরও বেশি করে হয়। আর দীপঙ্কর জেঠুর সঙ্গে কাজ করার স্পেশালিটি হচ্ছে যে উনি আমার ডাকনাম ধরে ডাকলেই আমার মনে হয় আমার বাবা আমাকে ডাকছে, বা উনি হেঁটে এলেই মনে হয় যে বাবা হেঁটে চলে এসছে। কারণ আমার মনে হয় যে দীপঙ্কর জেঠুদের জেনারেশনে ওদের সবার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, হাঁটা চলা, কথা বলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল, যেটা দীপঙ্কর জেঠুকে দেখলে আমার মনে হয় বাবার মতন, বাবাকে দেখলেও মনে হতো দীপঙ্কর জেঠুর মতন। সো অ্যান্ড they are the last people I think we should hold on as a generation. So খুব ভালো লেগেছিল, খুব ইমোশনাল একটা গল্প। আর আমার জন্য যেটা আরও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি বাছার ক্ষেত্রে, যে আমি সেখানে কি করতে পারছি, আমার কন্ট্রিবিউশন কি থাকছে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, বা আমি কাজটা করার পর মানুষে আমাকে মনে রাখবে কিনা, আমার অভিনয়টা মনে রাখবে কিনা। সো এটাও দেখাটা আমার জন্য খুব জরুরি হয়ে যায়। পারফরমেন্সের অনেক জায়গা ছিল, অ্যান্ড মমতা শঙ্করের সঙ্গে কাজ করেছি, আমাদের একটা নাচের সিকোয়েন্স আছে। সো খুব ভালো লেগেছে। মানে দীপঙ্করদের সঙ্গে তো আমার অনেক ছবি, প্রচুর ছবি করেছি, আর দীপঙ্করদার সঙ্গে অ্যাক্টিং করতেও ভীষণ ভালো লাগে, কারণ একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় না, মানে কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে ওরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা আছে, তো ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এই ছবিটা করার আগে মানে এত ভয় বোধ হয় আমি কোনো ছবিতে পাইনি, এই ছবিটা করার সময় যত ভয় পেয়েছি। মানে আমি বারে বারে বলছিলাম যে আমি কি পারবো, আমি পারবো না, মানে জানি না, মানে এত সাবজেক্টটা এত মানে মেন্টালি আমি ভীষণ হয়ে গেছিলাম, কারণ ভীষণ মনের ওপর চাপ ছবিটা, তো সেই জন্য আমার ভীষণ মানে ভয় ছিল। যাই হোক, শুটিং হয়ে গেল, এবং মানে একে যে কী বলবো, অভিজিৎ শ্রী দাসকে, মানে অভিজিৎ যে কী ভালো যে প্রথম কাজ করছেন, এবং প্রথম কাজ করছেন সেটা মনেই হয় না, মানে এত কম্পিটেন্ট, এত মানে ভীষণ ভালো, খুব ভালোভাবে কাজ করছে, খুব আরাম করে কাজ করেছে। মানে যতটা ভয় পাচ্ছিলাম মানে অভিজিতের গুণে, তো ঠিক মানে করিয়ে নিয়েছে, তো ভীষণ ভালো লেগেছে। আর এত প্রত্যেকে এত ভালো, মানে আমাদের গো আর্টিস্টরা এত সবাই ভালো, মানে যখন শুটিং হতো তারপরে আমরা গল্প করছি, খুব ভালো, মানে আর ভীষণ ভালো ইউনিট। সুতরাং আর গল্পটা তো একটা অদ্ভুত গল্প লিখেছে, মানে বেশ একটা
গল্পের বিষয়ে বলবো না, আমার চরিত্রটা আমার দারুণ লেগেছে, ভীষণ ভালো। আর কি বলবো, মৃগয়া জুটি আগন্তুক জুটি, মানে আপনি যেটা বলে অবশ্যই আগন্তুকের কথা বলতেই হয়। তো সেক্ষেত্রে বাঙালির মানে সিনেপ্রেমীদের প্রাপ্তি বাড়ছে যে এই জুটিকে আবারও এইভাবে পাওয়া। মানে আমি যাদের সঙ্গে মানে সবচেয়ে একজনের সঙ্গে প্রথম ছবি করেছি জীবনের, সেটা হচ্ছে মিঠু, তার সঙ্গে এই মানে রিলিজ হলো প্রজাপতি। তারপরে আমি যেরকম অঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রচুর ছবি করেছি অঞ্জনের সঙ্গে, তার ছবি রিলিজ হলো পালান, মানে কৌশিকের ছবি, সেটাতে অঞ্জন আছে। আর তারপরে এইটাতে মানে এটা আমার এত ভালো লেগেছে যে টিটোদাকে এতদিন পরে আবার টিটোদার সঙ্গে কাজ করে, মানে দীপঙ্করদের সঙ্গে কাজ করলাম, ভীষণ ভালো লেগেছে কাজ করতে। আর যেন এরকম কাজ করে যেতে পারি। আমার সত্য সাই বাবাকে শুধু এইটাই বলি যে যা করাবার করিয়ে নাও। আমি কিন্তু একসাথে দিচ্ছি, কিন্তু আলাদাই না। প্রথমত চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি থাকা মানে একটা বড় প্রাপ্তি। তো কি বলবে তোমার ছবি আবার চলচ্চিত্র উৎসব? খুব ভালো লাগছে, খুবই স্পেশাল লাগছে যে এত বছরে একটাও ছবি আমার আসেনি কোনোদিনও। কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমার এত বছরে কোনোদিনও একটা ছবিও সিলেকশন হয়নি, এই বছর দুটো হয়ে গেছে। সো ইট হ্যাজ মেড আপ ফর অল দ্য লস্ট ইয়ার্স। আর সবথেকে বড় বিষয় এবারে মানে বাংলা প্যানোরামায় ছবি কম্পিটিটিভ সেকশনে বাংলা ছবি, এটা তুমি কি বলবে? কম্পিটিটিভ সেকশন আর 7টা বাংলা ছবি, 7টাই নতুন পরিচালক। এটা আমার মনে হয় মানে ওয়ার্থ মেনশন যে 7জন নতুন পরিচালক তারা সুযোগ পেয়েছেন। এবং আমার সবসময় মনে হয় যে নতুনদের এত বেশি স্ট্রাগল করতে হয় এবং ধাপে ধাপে স্ট্রাগল করতে হয়, প্রযোজক পাওয়া, তারপরে একটা মনের মতন কাস্ট পাওয়া, নামী অভিনেতা অভিনেত্রীরা কাজ করতে চাইবে কি না, তারপরে রিলিজ, ডিস্ট্রিবিউশন, হল পাওয়া, শো টাইমিং, স্ট্রাগলটা into 100 times more than established directors. সো সেখানে তাদের জন্য এটা একটা বিশাল মরাল বুস্টিং যে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তারা একটা জায়গা পেলো, মানুষের হলের আগে লোকেরা এসে দেখতে পাবে ছবিটা। তুমি একটু বলছিলে যে বেশি বড় ক্যারেক্টার না এখানে, কিন্তু একটা বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে দাঁড়ায় যে ভালো ছবি ভালো গল্প হলে সেটা এই কালেকটিভলি একটা ভালো জায়গায় যেতে পারে। নিশ্চয়ই, মানে আমি যদি একটা ছবির লিড হই যেখানে গল্পটাও ঠিকভাবে দানা বাঁধলো না বা বাকি পার্শ্ব চরিত্রটাও ঠিক করে করলো না, মানুষের, আমি যত ভালোই কাজ করি না কেন মানুষের কিন্তু ওই ছবিটা দেখতে ভালো লাগবে না। বাস আমি হয়তো সিঙ্গেলড আউট হয়ে যাবো যে স্বস্তিকা খুব ভালো করেছে কিন্তু বাকিটা ঠিক করলো না। সো আই অলওয়েজ ফিল দ্যাট ফিল্ম মেকিং ইজ আ টিম এফোর্ট। সবাইকে তাদের 100% দিয়ে ভালো করতে হবে, সব ডিপার্টমেন্টে, তারপরেই সেটা মানুষের কাছে হয়তো ওইভাবে পৌঁছবে যেভাবে পরিচালক গল্পটা বলতে চাইছে। উৎসবে যখন এসছো তোমার চরিত্রের সাথে যদি আবার একটু আলাপ করিয়ে দাও দর্শকদের। আমার দুটো ছবি আছে, বিজয় পরে আর মাতৃপক্ষ। মাতৃপক্ষ স্ক্রিনিং আছে 9 তারিখ রবীন্দ্র সদন সন্ধ্যে 6:30টায়, আর বিজয় পরে তো আজকেই আছে 7 তারিখ। দুটো একদম ভিন্ন চরিত্র, একটা খুবই কসমোপলিটন আরবান ক্যারেক্টার বিজয়ের পরে, চাকরি বাকরি করে, খুবই এডুকেটেড। আর মাতৃপক্ষতে একদমই একটা খুবই সিম্পল গ্রামের নারী চরিত্র। আমার ওই ডিকশনটাও একদমই বীরভূমের যে ডাইলেক্টটা, বীরভূমের যে ডাইলেক্ট সেইভাবেই আমি চরিত্রটাও কথা বলেছি। আমার মনে হয় আমাকে খুব একটা মেঠো চরিত্রে কেউ দেখেনি, সেই জন্য মাতৃপক্ষ উইল বি স্পেশাল। কারণ খুব একটা গ্রামের চরিত্রকে অভিনয় করার সুযোগ পাই না। তুমি লোকে বলে দেয় যে না না তোমাকে গ্রামের লোকের মতন দেখতে নয়, ওটা ক্যান্সেল হয়ে যায়। সো রাজেশ রয় মাতৃপক্ষ ডিরেক্টর, কালকে আমাদের প্রেস কনফারেন্স আছে। চ্যালেঞ্জিং ছিল সেই নতুন কিছু একটা করলাম, কারণ ওই ধরনের চরিত্রে আমাকে হট করে কেউ কাস্ট করে না। গল্পটা খুব ভালো লেগেছিল। দেখো সব সময় স্ক্রিপ্টটা তো একদম অন্য স্ক্রিপ্টের থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব না, যে মানে একটা একদম মানে এলিয়ানদের জীবন নিয়ে স্ক্রিপ্ট হলে একদম আলাদা হবে। যদি
আমাদের আমাদের জীবনের গল্প বলা হয়, আমাদের পরিবারের গল্প বলা হয়, তো একদম মাঠের বাইরে গিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট হওয়া সম্ভব না। তো গল্পের বুননটা কীরকম বা আমার চরিত্রটাতে আমি 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 কী দিতে পারছি, ছবিটাতে আমি কি করতে পারছি, আমার পারফরমেন্স আমি কীরকমভাবে পারবো করতে, আমি আমি আমার কতটা ন্যারেটিভে পার্টিসিপেশন আছে, তো এইগুলো তখন ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয়েছে। এবং মানে এই ছবিটাতে দীপঙ্কর যেহেতু আমার বাবার পাঠ করেছেন, ওনার সাথে আমি লাস্ট 2014-তে পাঠ করেছি এবার শহরে, সেই জন্য ওটা তো একটা খুব স্পেশাল ফিলিং। দীপঙ্কর জেঠু, মমতা শঙ্করদের ওদের সাথে কাজ করাটা একটা এক্সট্রা অ্যাডেড রিজন একটা ছবি করার। अच्छा मैम, हिंदी में पूछूंगी, आप जब इतने अभिनय कर रहे हैं तो इस अभिनय का आपको कैसा महसूस होता है ये काम करते करते? वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज माय प्रोफेशन एंड आई एम जस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड इन दिस। थैंक यू। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।